दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसी ते मैं हरमन। प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच असी अज गल करांगे केंद्री बजट इजलास के बारे च जो कि अज तो शुरू हो गया है ते मेरे नाल इस पूरे जो बजट सैशन है उसके बारे च गल करने वास्ते मेरे नाल इत्थे मौजूद ने मेरे सीनियर सहयोगी विनय राणा जिन्हां दे नाल असी गल करांगे। सर जो बजट सैशन है अज तो शुरू हो गया तो जेडे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वह भी जिहड़ी सरकार दीयां तारीफां करदे नज़र आए ने। नहीं ये तो खर प्रोटोकोल है। मैं पहला दैनिक सवेरा के दर्शकों का स्वागत करदा तो ये जिहड़ा ये प्रोटोकोल है एक जदों बजट सैशन हुंदा हर साल ही हुंदा और लोगों को बड़ियां उम्मीदां हुंदी बजट सैशन तो क्योंकि लोगों को हर बारी ये लगता है कि शायद क्योंकि एक आम इंसान वास्ते बजट सैशन जिहड़ा बजट है जिहड़ा सालाना बजट जिहड़ा पेश करना हुंदा सरकारां ने उहदा बड़ी उस तो उम्मीदां हुंदियां खास करके जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट हैगी है क्योंकि केंद्रीय बजट उन्होंने पेश करना होंदा बहुत सारिया चीज़ां इदां दियां ने जिहड़ी केंद्रीय बजट के नाल ही जुड़ियां ने। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के बजट भी हुंदा है लेकिन उहदे नाल कोई इन्ना ज़्यादा नहीं लेकिन जिहड़ी सेंटर गवर्नमेंट है उहदा जिहड़ा बजट हुंदा उहदे नाल आम लोकां नूं बड़ियां उम्मीदां हुंदियां ने ते अज भी बजट शुरू हो गया। इस बार दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ बजट हैगा 31 जनवरी तो लैके 14 फरवरी तक पहला ये चलना है फिर 14 फरवरी तो लैके 12 मार्च तक छुट्टियां ने फिर 13 मार्च तो 6 अप्रैल तक ये बजट सैशन जिहड़ा ये चलूगा। और इस बार भी जिहड़े केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमन वो बजट पेश करेंगे और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि GST की कटौती जिहड़ी हैगी कई चीज़ों के विच हो सकती है और जे GST की कटौती हुंदी है तो जाहिर है कि बहुत कई चीज़ों पर असर पेगा इसका कई चीज़ां सस्तियां भी होणगियां। हालांकि जिहड़ी मोदी सरकार है इन्होंने पहला भी एक कोशिश यही की है कि जिहड़ी बल्क लैवल दीयां चीज़ां ने जिहड़ियां वड्डी इंडस्ट्रीज़ नाल जुड़ियां होईयां या वड्डी खपत दे नाल जुड़ियां होईयां उन्हां ते ही माड़ा मोटा कोई हेर फेर करते हैं या वधाउंदे हैं या घटाउंदे हैं ते जिहड़ियां परचून दीयां चीज़ां ने जिद्दां आम लोग है उन्होंने रसोई तो ही ज़्यादा सरोकार हुंदा कि रसोई और जो इंसान या कोई थोड़ी दूरी ते जांदा है किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ते दूरी ते जांदा नौकरी करन उन्होंने ये हुंदा कि डीजल पेट्रोल थोड़ा जिहा बजट च आ जाए सस्ता हो जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों तो अजिहा नहीं होया लेकिन हो सकता है कि हुण जदों बजट सैशन दे विच इहनूं शामिल करके कुछ ना कुछ जिहड़ा आ वो राहत लोकां नूं दित्ती जा सके। मोदी सरकार क्योंकि हुण कुछ सूबियां दे विच हुण इलैक्शन ने कुछ दे इस साल दे अंत दे विच इलैक्शन ने तो जाहिर है कि जो इलैक्शन आउंदे उदों सरकारां फ्लैक्सीबल हुंदियां ने और सरकार भी ये चाहेगी कि कुछ ऐसा किया जाए जिहदे नाल आम लोगों को ये लगे कि नहीं ये जिहड़ी सरकार हैगी है ये हितैषी है। और हालांकि जो अज प्रोटोकॉल के मुताबिक जो अपनी मानयोग राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने अपने अभिभाषण दे विच जिहड़ा 1 घंटा तकरीबन 20 मिनट का उन्हों भाषण सीगा ते उहदे विच उन्होंने जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कीता है 9 साल पूरे होने वाले है तो इन्हां 9 सालों के विच जो भी सरकार ने कीता है तो उन्होंने उहदा एक जिहड़ा वेरवा है वो दिता है कि मैनूं बड़ी खुशी है कि भी मैं अपनी सरकार दीयां उपलब्धियां जिहड़ियां लोगों सामने रख रही हैं क्योंकि लोगों ने दूजी बार जिहड़ा मौका दिता उन्होंने कहता धन्यवाद किया लोगों का कि जिहड़ा मौका दिता दोबारा सरकार नूं क्योंकि राष्ट्रपति के कहने के मुताबिक राष्ट्रपति ने स्पैशली जिहड़ा हैगा इन्हां चीज़ों का जिक्र किया खासकर जिहड़े फैसले लए आ सरकार ने ਵੱਡੇ फैसले जिहड़े लए आ उन्हां दा जिक्र किया धारा 370 का जिक्र किया इस तरह की जिहड़े हैगे आ ना वो उन्होंने जिक्र किए है कि ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां दलेरी जिहड़ी है सर्जिकल स्ट्राइक हो गई आतंकवाद ते सख्ती हो गई धारा 370 हो गई इस टाइप के जिहड़े फैसले नरेंद्र मोदी सरकार ने जिहड़े लए है ना ਉਹਦੀ उन्होंने काफ़ी तारीफ की है कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ इंटरनेशनल लैवल ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना वो चमके हैं। उन्होंने ये भी कहा विच द्रौपदी मुर्मू मैं उन्होंने अभिभाषण का जिक्र इस करके कर रहा कि कुछ चीज़ां इदां दियां ने जिन्होंने विरोधी धिरां ਉਹਦਾ विरोध करदियां ने और विरोधी धिर का विरोध करना बनता भी है क्योंकि विरोधी धिर ना होवे तो फिर सरकारां जिहड़ियां वो करनगियां जो शायद आम लोगों को पसंद ना होवे इस करके विरोधी धिर का मजबूत हो हाँ बहुत वड्डा रोल हुंदा विरोधी धिर का तो उन्होंने सारियां वो गल्लां कईयां जिहड़ियां नरेंद्र मोदी सरकार ने या NDA सरकार ने जिहड़े फैसले लए है पिछले दिन आप कह सकते हैं तो हुण क्योंकि इलैक्शन है जिद्दां मैं पहलां भी कहा तो जाहिर है कि इन्हां जिहड़ियां उपलब्धियां का गिनवाना वो ज़्यादा जरूरी सीगा। तो
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਡ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਦਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ 100 ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਘਟਾ ਵਧਾ, ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਜਟ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 10-15 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹ 10 ਕੁ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਚੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਧਾਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਹਜੇ ਬਜਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਜਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੋ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਣਵਾਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2047 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ 2047 'ਚ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਨਿਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦਾ ਲੋਹਾ ਇਹ 2 ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਉਹ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ 8.5-9 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ 370, ਲੇਕਿਨ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਹੀ ਉਡੀਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰਦ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 2000 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਈਆ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ 1000 ਕਰਕੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3000 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਟੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਡੌਣੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਖਿਡੌਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿ ਤੇ ਉੱਧਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ 4 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਘਰੇਲੂ ਵਸਤੂ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਢੁਆਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਢੁਆਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੁਹਾਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਜਿਹੜੀ GDP ਹੈ 6.5 ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਆਪਾਂ ਵ੍ਰਿਧੀ ਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ GDP ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵ੍ਰਿਧੀ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ GDP ਦਰ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 6.5 ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6.8 ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ GDP ਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ GDP ਅਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ GDP ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਧੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਧੇ ਨਾ ਤੇ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ
ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵੈਲਰੀ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਊਲਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਊਲਰੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਲਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਊਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹ 1,70,000 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 1,75,000 ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਬ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਊਲਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮੁਰਮੂ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਦਰਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,
वन नेशन वन पेंशन हो गई, इस तरह की स्कीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਕੇਵਲ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਗਰੀਬੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਨਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 4-4 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ MP ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, MP ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਐਸੇ ਗਾঁव ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MP ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਥਰੀਲੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਥਰੀਲੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਾਈਪ ਤਾਂ ਵਿਛਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ MP ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ MP ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਖਰਚ ਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਜੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋਸ਼ੀਮਠ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਜਿਹੜੀ 4 ਧਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਮੋਟ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਬੇਗਾਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।